ਅੱਜ ਦੇ इस समागम के हाजिर इस इलाके के बहुत ही हरमन प्यारे आगू श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के जनरल सकत्तर हल्के के सेवादार सरदार मनजीत सिंह जी दसूहा साहब, साडे पंजाब के एससी विंग के प्रधान ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਝੁੱਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਟਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਟੰਡਾ ਜੀ, ਪੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਵਾਬੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ दर्जा बदर्जा सारे सीनियर आगू साहबान डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि अज का जो यह प्रोग्राम है गरीब के लोड़वंद परिवारों को रसद प्रदान करना, इथों ये बड़ी सेवा भावना के नाल जो इन्होंने सरदार मनजीत सिंह जी दसूहा साहब ने प्रोग्राम को लिखा है, मैं सब को पहले तो उस गल की बधाई देना। मैं समझदा जिस लगन के नाल ये लोक सेवा के लगे थे, शायद ही कोई व्यक्ति है, मैं कदे थोड़े हल्के की भी गल करता, मैं कह सकता भी पंजाब के विच ही बड़े सीमित लोग होंगे जिहड़े इहदी सेवा कर रहे हैं। सो इस गल लई यह बधाई के पात्र ने। पैसा बहुत लोगों को है, आ बादलों को पैसे का कोई अंत नहीं, कदे सुनिया भी किसी वास्ते एक रुपया भी अग जेब चो किसी गरीब वास्ते खर्चा नहीं, ये तो भावना होनी है। ते मैं कह सकता कि सरदार मनजीत सिंह जी दसूहा उस एक लोक सेवा की भावना लैके चले ने। सियासत एक एडिशनल पहलू है भी वो नाल जुड़ी है, पर मुख्य निशाना अपने इलाके के लोगों का भला करना, गरीबों का लोड़वंदों का भला करना। मैं समझदा सियासत में ऐसे लोगों की लोड़ है जेड़े किसी गरीब के दुख को आपका दुख समझते हो, थोड़ी समस्या को समझते हो, उन्होंने पता हो कि अज पंजाब के नौजवान को की लोड़ है, किसान को की लोड़ है, मजदूर को की लोड़ है। तो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त भी यही सोच लैके बनया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जो कहा जो 1920 स्थापना होया सी, वो जो सोच सी मैं समझदा अज भी पंजाब वास्ते उस तो वधिया सोच नहीं है। पर दुख नाल कहना पैंदा है कि बादल परिवार ने खास तौर पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने वो अकाली दल की सोच को सब तो बड़ी ढाल मानी है। अकाली दल का व्यापारीकरण करना अज पैसे के जोर पे तुसी देखो जो बीएसपी नाल समझौता होया है, ये समझौता थोड़ा ना मैं कहना बीएसपी को खरीदे उन्होंने बीएसपी को टिकट देती ते अपने बंदे को टिकट लवाती ते इहदे नाल अकाली सिद्धांत नूं भी सट्ट मारी है। ते जिहड़ा बीएसपी की जिहड़ी सोच सी, जिहड़े दलित हक्कां नाल जुड़े हुए लोग ने, जिहड़े बहुत समाज दी समस्यावां नाल जुड़े हुए लोग ने, उन्हां नाल भी धक्का किया। सो दूरा नुकसान उन्होंने ये जिहड़े फैसले करके किड्डी वड्डी ढाल मारी है। मैं समझदा पंजाब दा कदे लोग इस चीज करके माफ नहीं करेंगे। तो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त उस अकाली दल की सोच को लेके चले, उस मनुखता की सेवा की भावना को लेके चले। असी सच से पहरा देने का थोड़ा वादा करता है। तो मैं तुहानूं दसना चाहना अज पार्टियां ऐलान कर रही ने असी जी मुफ्त देवांगे, आ भी मुफ्त देवांगे, आ भी मुफ्त देवांगे, पर अज लोड़ है पंजाब को सही दिशा देने, पंजाब की तरक्की के राह खोलने की।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਿੱਚੜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 9700 ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਪਰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ 6-6, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਦਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 80-80, 90-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 7,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ 1.5 ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਕਿੱਲੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਦੇਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਸੂਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਮੌਜ ਕਰਾਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਦ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।